at SRK Institute of Technology in Enikepadu, India, where he brings his expertise in English literature, communication and language studies to a diverse body of students. Known for his dedication to fostering critical thinking and creative expression, Sujit Garu is passionate about empowering students to engage deeply with language and literature, encouraging a love for long life, learning and intellectual growth. I would like to invite T. Sujit Garu to address the students. Please, sir. Thank you, Juliana, for introducing me. Is my voice audible there? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Hope. First and foremost, I would like to thank Andhra Ella College of Engineering and Technology for inviting me as a resource person, and at the same time SAFE organization, because this is, I should speak about this. I pursued my bachelor's from Andhra Ella Degree College. So I pursued my BA. I am one of the influence, I can say this. So క్యాండీ సిస్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంది, ఎందుకంటే సిస్టర్ క్లాసెస్ మీలాగే నేను 5 years బ్యాక్ అక్కడ కూర్చొని విన్నాను. ఈరోజు ఇలా ఉండగలిగామంటే ఆ రోజు వాళ్ళు చెప్పింది అలా మేము అంతా చేసుకోగలిగాం కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఐ బిలీవ్ సిస్టర్ కెన్ యూ అలౌ మీ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు? దేశ భాషలకు తెలుగు కానీ నేను ఇంగ్లీష్ అంటే ఓకేనా. సో రెస్పెక్టెడ్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయస్ అండ్ ఆఫ్ ద డయస్. సో అట్ ద సేమ్ టైం సో దిస్ సేఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ అ హోమ్, లైక్ అ మదర్ land or mother space for me. Josna ma'am, I'm one of the person brought up intellectuality, more than intellectuality, brought up in society from her hands. At the same time Swarupa ma'am's hands, and I'm very privileged and pleasure to stand before you to address the gathering regarding this stop non-violence and all these things. Before that, I don't want to take much of the time, and I don't want to pressurize you regarding this the same script that you are listening past few days, past few years, that women should మహిళల మీద జరిగే అత్యాచారాలను నిర్మూలించాలి, మహిళల మీద జరిగే అన్ని కూడా ఆగాలి. ఓకే ఫైన్, ఆగాలి. కానీ మహిళలతో పాటు ఈరోజు బాయ్స్ కూడా కూర్చున్నాం. ఇంతమంది డిగ్నిటరీస్ మధ్యలో నేను కూడా కూర్చున్నాను, నేను బాయ్ని కాబట్టి. సో ఏంటి దీనికి అక్కడ నేను కూర్చోడానికి లింక్ ఏంటి, అండ్ వై ఐ స్టూడ్ దేర్, యు నో. Let's go back to 19th to 20th centuries. మనం ముందు సెంచరీస్కి వెళ్దాం. Let's go back to our grandfathers, our fathers era. What is the occupation? Occupation ఏంటి మన గ్రాండ్ఫాదర్స్ది, ఫాదర్స్ది? మాక్సిమం అందరూ ఫార్మింగ్. కానీ రేపు మన పిల్లలు మనకి ఏమని మన గురించి అడిగితే ఏమని చెప్తారు? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, as we are in 21st century, artificial intelligence is one of the prominent role in this societal aspects. By using technology, is it boon or bad? Is it good or bad? How many of you say it is bad? How many of you say it is good? Acha, you are neutral. But according to me, there is a book which is written by Baby Kumble, The Presence We Broke. She is Ambedkar's follower. So she wrote about the cultural phenomenon, cultural aspects which were happened in 19th and 20th centuries. In that book, she started addressing about the women conditions. మనకి ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగేటప్పుడు బహుశా మీరు చూసే ఉంటారు, మన అమ్మ వాళ్ళని పిలవడానికి పక్కింటి ఆంటీలో లేదా మన అత్తలో కుంకుమ భరణిలో బొట్టు తీసుకుని వస్తారు, తెలుసా మీకు? Do you observe that? At that time, the major prominent role is caste system. I'm not out of the subject. So, caste system is a prominent role at that time. So, ఏంటి అంటే బొట్టుని ఎలా ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే
తక్కువ జాతి వాళ్ళకి ఎక్కువ కులం వాళ్ళు ఎలా బొట్టు పెట్టేవాళ్ళు అంటే, బొట్టుని మనం నార్మల్ గా సాధ్య వేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఈ మధ్య బాగా ఫేమస్ అయ్యింది. మెగాస్టార్ గారు కూడా ఈ మధ్యన ఇలాగ సపోర్ట్ సాల్ట్ వేశారు. అట్లాగా ఇలా బొట్టు వేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇలా వేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ గాలి ఉంటుంది కదా, అంటే గాలిలోనే బొట్టు కొట్టుకుపోయేది. అంటే వాళ్ళ గాలి కూడా తాకించేవాడు కాదు. ఎవరు? ఉమెన్. Point number 1. Point number 2. There is one more writer called Virginia Woolf. She is a famous feminist literaturist. So she addresses a point. A woman should need her own room. మహిళలకి ఒక సపరేట్ గది అనేది కావాలి. ఈరోజు మన కండిషన్స్ తీసుకుంటే మనం అందరం అనేసుకుంటున్నాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరిగిపోయింది, డేటా సైన్సెస్ వచ్చేసినాయి, సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసేసినాయి. నాకు అప్పుడు కూడా ఒక పాట గుర్తు వస్తుంది. ఏంటో చెప్పనా? ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకమ్మా, నీకోసం నువ్వే ఉండాలమ్మా. సో ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారని కాదు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వైలెన్సెస్ విచ్ వీ నీడ్ టు అడ్రస్ టుడే. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, సెక్సువల్ వైలెన్స్. వాట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్? మనకు ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది, సార్ అది రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్ కదా. యా, గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్. As I am telling you, we need to build an ideology. What is that ideology? By seeing a woman, okay, she is our sister. Okay, she is our partner. Okay, she might be someone's sister. Okay, she might be someone's daughter. So, అది ఎక్కడి నుంచి బిల్డ్ అవ్వాలి? అక్కడ ఫ్యామిలీ నుంచి బిల్డ్ అవ్వాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, అది బిల్డ్ అవ్వాల్సింది ఎక్కడి నుంచి అంటే, మీరు అక్కడ కూర్చుంటారు కదా, ఇక్కడి నుంచి బిల్డ్ అవ్వాలి. అంటే మీరు కనుక ఆ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే 10 మందికి అది రేపు మీ తమ్ముడికి మీరు చెప్పొచ్చు. మీలో చాలా మంది తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఉన్నారా? నాకున్నాడు మా తమ్ముడు. నేను మా తమ్ముడు ఒకటే చెప్తా, when you are going out, you should always think that you are grandson of Tirupuneni Ramaswamy Chaudhary garu. And my father used to tell me, మమ్మల్ని మా నాన్నగారు అలాగే పెంచారు. ఇప్పుడు కనుక సిచ్యువేషన్స్ తీసుకుంటే మహిళలే శత్రువులు అయిపోయారు. ఎలాగో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. మా అక్కని రీసెంట్ గా షీ గాట్ మ్యారీడ్. మా అక్కని వి గివెన్ టు బెంగళూరు ఇస్తే, మా బావగారు కూడా మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మీలాగా. హీఈస్ ఎర్నింగ్ 2.5, చాలా మంచిగా ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో ఏం జరిగిందంటే బెంగళూరులో మా అక్క కూడా విప్రోలో చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మా అక్కని వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫీస్కి వస్తూ ఉండేవాడు. ఇంకా బెంగళూరులో ఉన్నారు అంటే ఇంకా తెలిసిందే కదా, వీకెండ్స్ ఖాళీ ఉంటుంది, దే యూజ్డ్ టు చిల్ అవుట్. సో ఒక 3-4 months అయ్యాక మా అక్క కొంచెం మెంటల్గా ప్రెషర్ అవడం మొదలుపెట్టింది. మేము అది గెస్ట్ చేయలేకపోయాం. ఇంచుమించు ఒక 9 to 12 months తర్వాత మా అక్క ఒకరోజు పండగకి ఏదో సంథింగ్ సెలవులకి మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చింది. ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాక మా అక్క 3rd floor నుంచి కింద దూకేసింది. ఎందుకు జరిగింది ఇలాగా అని చెప్పి మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే, ఏంటి మా బావగారు దేవుడు తప్ప? లేదు, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా, దే ఆర్ వెరీ గుడ్. మా బావగారు దేవుడు తప్ప అంటే కాదు. ఎక్కడ తప్ప అవుతుందిరా బాబు అంటే, మా అక్క వాళ్ళు బెంగళూరులో ఉంటున్నారు కదా, వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఎవరో సమ్ ఎక్స్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వీళ్ళు అలా ఉండడం నచ్చలా, అన్యోన్యంగా అలా ఉండడం నచ్చలా. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా అక్క మీద బ్లాక్ మ్యాజిక్. సో ఇంత మనం అప్డేట్ అవుతున్నా కానీ ఆడవాళ్ళకి ఎవరు శత్రువు అంటే, ఇప్పుడు నేను నా అడ్రస్, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ రాంగ్ వే. నా విషయం ఏంటి అంటే, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎవరో వస్తారని చెప్పి మనం ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి? We need to stand for ourselves, yes or no? సో ఈ సేఫ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ మేజర్ గా ఏంటి అంటే, ఉమెన్ యొక్క రైట్స్, ఉమెన్ యొక్క డ్యూటీస్, ఉమెన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని వాళ్ళ కోసం నిలబడటమే కాదు, అది వాళ్ళకి ఇంకొకసారి, బికాస్ ఈ జనరేషన్ లో మనకి ఏంటి అంటే బాగా మనం డాడ్స్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అయిపోయాం కదా. మనకి బాగా ఏమొచ్చు అంటే వేడి చేయడం వచ్చు, ఇంకా బాగా ఏమొచ్చు అంటే మ్యాగీ చేయడం వచ్చు, ఇంకా కష్టపడితే ఏమొచ్చు అంటే ఆమ్లెట్ వేయడం వచ్చు. సో ఇప్పుడు మన మగ పిల్లలు తీసుకున్నాం నార్మల్ గా, why these things were happening, you know, students perspective is only one thing. ఏంటి అంటే, ఓకే చదువుకోవాలి, చిల్లు కొట్టాలి, ఏదో చదువుకోవాలి లేదా ఎంజాయ్ చేయాలి, మూడో విషయం ఉండదు. ఎందుకు నేను ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వర్ అడిక్టింగ్ టు డ్రగ్స్.
డ్రగ్ కల్చర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ విజృంభించేస్తుంది. ఎక్కడ దాకా కాదు, బహుశా లయోలా కాలేజ్ ఇస్ బ్రాండ్ ఫర్ డిసిప్లిన్. సో మనకి ఇక్కడ అలాంటివి ఉండవు. కాకపోతే ఏంటి అంటే అవుట్ ఆఫ్ సొసైటీ మనకి ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవసరం లేదు. ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకు అసలు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రా బాబు అంటే మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాకుండా ఎవడో దూరం ఫ్రెండ్ వాడు వస్తాడు, మీరు గుంపులో నుంచుంటారు, ఏరా నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావా అబ్బే అంటాడు. మనకి లోపల ఈగో హెడ్. ఏరా నువ్వు ముందు పట్టవా అబ్బే అంటాడు. ముందు సిగరెట్ అయితే ఓకే, దాన్ని తిట్టో కొట్టో కౌన్సిలింగ్ చేసో మార్చొచ్చు. వెన్ యూ ఆర్ ఇంటూ ద డ్రగ్స్, డ్రగ్ కల్చర్లోకి దిగాక దాన్ని నుంచి దూరం చేయలేము మిమ్మల్ని. ఈ డ్రగ్ కల్చర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రామినెంట్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్తుంది అంటే అక్కడి నుంచే ముందుకు వెళ్తుంది. అంటే ఎవరు ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ దే ఆర్ ట్రీటింగ్ దిస్ యాస్ ఎ ట్రెండ్, కరెంట్ ట్రెండ్ అనుకుంటున్నారు దీన్ని. అంటే ఎలా అంటే నేను తాగకపోతే, నేను కనుక డ్రగ్ తీసుకోకపోతే నన్ను ఇలాగా వేస్ట్ అనుకుంటారు, నేను డ్రగ్ తీసుకోకపోతే నన్ను కల్చర్ లెస్ అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ థింగ్. యునో చాలా మంది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారో డ్రగ్స్ తీసుకోవట్లేదు. ఎంత అదే లైక్ దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్, చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం అంటారు చూడండి, అట్లాగా. ఈ డ్రగ్ తీసుకున్నాక ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ అ స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుందంటే దే వాంట్ ప్లెజర్. వాళ్ళకి సంథింగ్ ఏదో ప్లెజర్ కావాలి. ఆ ప్లెజర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ గర్ల్స్ ఆబ్వియస్లీ విచక్షణ కోల్పోతారు. ఆ విచక్షణ నశించిపోయినప్పుడు చేసే పనులే రేప్స్. 4,28,000 కేసులు రిజిస్టర్ అయినాయి లాస్ట్ 1 year లో, లాస్ట్ 3 years లో, సారీ 2022 నుంచి 2023 నుంచి 2024 ఈ 3 సంవత్సరాల్లో 4,28,000 కేసులు ఉన్నాయి. 4,28,000 కేసులు రిజిస్టర్ అయినాయి. ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతుంది? కేవలం కూడా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఓకే నేను ఇది కనుక డ్రగ్స్ తీసుకోకపోతే నన్ను కల్చర్ లెస్ అనుకుంటారు. నేను డ్రగ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫుల్గా ముందు కొట్టేసినాడు ఏం చేస్తాడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. అక్కడ ఇక్కడ పడిపోయి అక్కడ అలా ఉంటాడు, అంతే కదా, ఫుల్గా ముందు కొట్టేస్తున్నాడు. సేమ్ అంతే, డ్రగ్ తీసుకున్నాక మన మానసిక వికాసం అనేది దెబ్బతింటది. ఇమీడియట్ గా మనం చేసే పని మనకి విచక్షణ లేకుండా చేసేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ. చెప్పండి, అప్డేట్ అయ్యామా? 21st century మనం ఇంకా అప్డేట్ గానే ఉన్నామా? చాలా మంది అంటారు ఇండియా ఇస్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అని. ఇంకా డెవలప్ అవుతుందా? డెవలపింగ్ ఎప్పుడు దాకా? మీకు పెళ్ళై మీకు పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళకి పెళ్ళై వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టి వాళ్ళకి కూడా పెళ్ళి అయిపోయి మీరు చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా డెవలపింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి ఇండియా, వెన్ యూ కెన్ సే ఇండియా ఇస్ డెవలప్డ్ కంట్రీ మీన్స్ వెన్ we started changing our ideologies instead of building high statues. పెద్ద విగ్రహాలు కట్టడం మానేసేసి పెద్ద ఆలోచనలు పిల్లల మైండ్లో సృష్టించగలిగితే అప్పుడు ఇలాంటివి మన లైఫ్లో జరగకుండా ఉంటాయి. సో ఈరోజు బహుశా ఎవరో ఒక ఫ్యామిలీలో ఎఫెక్ట్ అయ్యేదాకా కూడా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు. అది అవ్వకుండా ఉండాలి, అది అవ్వకుండా మనం చేసుకోవాలి అంటే వీ నీడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్పడము. ఇప్పుడు there are lot of things which are happening out. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి మీరు లంచ్కి 11:50 కల్లా లంచ్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఇంకా 20 minutes ఉంది. సో అది అయిపోతుంది. సో విత్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంక్లూడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ.